قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتجت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرات صاحب كتاب مختلف حديث النبوية والحكم المحمدية للمرحوم السيد أحمد الهاشمي ونفعنا به وبعلومه، ثم خصوصا شيخنا واستاذنا محذبنا مربينا مرشدنا شيخ عبد الله بن محمد نو بن محمد إدريس. ونفعنا بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن التلقي من مشائخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عبادتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini, masuk ke hadis yang nomor 19. Hadis nomor 19 terakhir kita membahas tentang kita berbuat adil terhadap anak-anak kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqu, takutlah kalian. Kita disuruh takut, merasa khawatir terhadap apa? Firasatal mukmin, firasatnya orang mukmin. Yang mana firasat ini betul-betul keluar dari basirah, dari hati yang jernih, dari hati yang bersih, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sudah jadi bahasa kita firasat, ya. Kalau orang Sunda bilang ada istilahnya kreteg, apa ya, kreteg hatenya, aya firasat di dalam diri gitu ya. Nah, kata Nabi, kita harus takut akan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang mukmin ini memandang, melihatnya betul-betul dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Artinya orang ini bisa memandang, melihat sesuatu yang memang sesuatu yang belum terjadi, tapi dengan pandangan mata batinnya dia sudah bisa melihat. Itu firasah, ya. Nah, seperti contoh, pernah kejadian Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau khutbah, itu tiba-tiba beliau teriak mengatakan, naik ke atas gunung, al-jabala, al-jabala, al-jabala. Ya. Ternyata Sayyidina Umar melihat kondisi umat Islam yang sedang melakukan peperangan, agak sedikit goyah, mau mengalami kekalahan. Tiba-tiba Sayyidina Umar lagi khutbah, al-jabala, al-jabala, al-jabala. Firasat Sayyidina Umar itu sampai ke satu tempat di mana umat Islam sedang berperang. Ternyata suara Sayyidina Umar yang jauh luar biasa terdengar berkumandang di tempat yang sedang terjadi peperangan umat Islam, dan akhirnya umat Islam langsung melakukan perintah Sayyidina Umar tadi, naik ke atas gunung, dan umat Islam mengalami kemenangan. Jadi ini betul-betul luar biasa. Jadi hati-hati ketika ada orang yang ibadah, zikir, wirid, perasaan batinnya itu melihat sesuatu yang kemungkinan tidak bisa dijangkau dengan pandangan orang biasa. Tapi ketika beliau, orang-orang yang sudah imannya hebat dan memandangnya dengan basirah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lintaskan, itu bisa terjadi. Jadi hati-hati kalau orang sudah firasatnya, orang-orang iman ini mulai dia bicara, mulai dia menyampaikan. Ya contohlah, kita kenal Wan Sehan ya. Itu pandangannya udah luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan pandangan kita. Kadang-kala sesuatu yang beliau ungkapkan, yang beliau sampaikan, firasat-firasat apa nih kira-kira? Karena beliau ini sudah melihatnya dengan mata batin. Nah, kalau kita masih melihat dengan mata zahir gitu. Hanya kasat mata begini yang bisa kita lihat, tapi yang batin-batin kita tidak bisa melihat gitu. Ini bukan peramal, tapi betul-betul dengan pandangan Allah. Kenapa? Karena salah satu hadis mengatakan ketika seseorang itu iman betul-betul kepada Allah, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Ketika dia dengar, itulah pendengaranku. Ketika dia melihat, itulah penglihatanku. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Makanya kata Rasulullah, ittaqu, kita harus takut tuh. Jaga sama kita, hati-hati
dengan firasatnya orang beriman. Karena orang beriman ini memandang, melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Tirmidzi. Hati-hati, takutlah kamu, kata Nabi, da'watal mazlum, akan doanya orang yang terzalimi, doa orang yang teraniaya. Hati-hati kalau ada orang dizalim, doanya itu bagaimana? Fa innaha, sebab doa orang yang dizalim ini laisa bainaha, tidak ada di antara doanya tadi wa bainallahi, dan di antara Allah hijab, ada hijab penghalang. Artinya doa apapun yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang dizalim, itu tidak ada hijab. Artinya sampai kepada Allah dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peringatan keras dari Nabi agar apa? Agar kita menghindarkan diri untuk berbuat zalim kepada siapapun. Kezaliman ini Masya Allah luar biasa. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kalian berbuat zalim, kata Allah. Jangan berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman untuk diri. Zalim ini kalau dari bahasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak proporsional. Kebalikannya adalah adil. Seperti apa yang dirasakan umat Islam saat ini salah satu bentuk kezaliman yang begitu luar biasa. Sudah 2 tahun berturut-turut umat Islam tidak bisa melaksanakan satu kewajiban yang memang ini adalah merupakan titah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah haji. Ini Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini kezaliman yang betul-betul luar biasa ini. Jangan dianggap main-main ini. Ya. Ini hak-hak adami yang tidak dipenuhi. Ya mungkin menurut anggapan mereka rukun Islam ini adalah melaksanakan ibadah haji kalau pemerintahnya mampu gitu. Mungkin ya. Selama ini kan kita pahami bahwa berangkat haji itu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ya buat mereka ditambah jika pemerintahnya mampu gitu. Ini luar biasa ini. Ya dulu ada sinetron tukang bubur naik haji gitu ya. Nah sekarang ada satu negara gagal naik haji gitu. Ini kan luar biasa. Ini kezaliman, jangan dipikir bukan kezaliman ini. Ya memang takdir lah. Tapi kan ada sebab akibat. Semua yang menghambat, yang membatalkan, kalau seandainya duitnya dipakai, ya siapa yang pakainya, hati-hati, itu kezaliman semuanya. Ya. Termasuk yang bilang bahwa kalau nggak sengaja nggak apa-apa kepakainya, nggak dosa. Ini kan luar biasa. Jangan lupa, ini adalah umat Islam di negeri ini semua berdoa yang teraniaya, yakin tidak ada satupun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul sudah peringatkan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu akan doanya orang yang dizalim. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Betul, memang kita harus sabar. Ya. Tapi ada batasnya gitu. Rasulullah memang luar biasa. Ketika dizalim, ketika disakiti, tidak pernah ada terucap. Tidak pernah ada terucap kata-kata yang bisa mencelakakan orang yang zalim kepadanya. Tapi ada pernah satu ketika, jangan lupa, pernah satu ketika Rasulullah pernah diludahi oleh
menantunya sendiri yang dia adalah putra daripada Abu Lahab, ketika menyerahkan putri Rasulullah untuk diceraikan, diserahkan kepada Nabi, sambil meludahi Nabi, Nabi berdoa, "Ya Allah, kirimkan kepadanya binatang buas." Ternyata di akhir kehidupannya, anak daripada Abu Lahab ini mati diterkam binatang buas. Qabul doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu ketika Nabi berdoa, mendoakan yang bisa mencelakakan orang yang zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau kita lihat ketika di negeri Taif, Nabi dilempari batu, datang malaikat, mau diapakan ini kaum? Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamuni. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku. Nah, kalau putranya Abu Lahab ini tahu siapa Nabi, mertuanya. Ya. Mertuanya Nabi. Nabi mertuanya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kezaliman, siapapun yang berbuat zalim dan kepada siapapun, ini pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kezaliman, hindari oleh kita. Hindari oleh kita. Nah, sekarang kezaliman ini luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Yang kecil ditindas, yang tidak punya ditindas. Ini kezaliman ini. Kezaliman terhadap ulama, kezaliman terhadap habaib. Ini kezaliman semuanya. Baik, ini adalah peringatan keras dari Nabi agar kita semua menghindarkan diri dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman, karena memang kezaliman ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi al-maharim. Hindarkan olehmu segala hal-hal yang haram, segala hal-hal yang dilarang, apapun bentuknya, kita tinggalkan, kita jauhi al-maharim. Nah, kalau kita sudah mampu berusaha menjauhi, meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Takun a'badan nas. Pasti kamu menjadi orang yang paling hebat dalam beribadah. Jadi kalau ada orang mampu meninggalkan apapun yang dilarang, apapun yang diharamkan, insya Allah dia menjadi seorang hamba yang paling baik, hamba yang paling hebat dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ada orang ibadah-ibadah tapi tetap melanggar aturan, Makanya kita berusaha, berupaya untuk terus berusaha meninggalkan segala apapun bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun. Kita berupaya sekemampuan kita untuk menjauhi apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kamu akan menjadi a'badan nas, orang yang paling beribadah. Yang berikutnya, ini dalam rangka upaya agar kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang sempurna. Yang kedua, warda, ridholah kamu, relalah kamu bima qasamallahu lak, terhadap apa yang sudah Allah bagikan kepada dirimu. Jadi kita harus ridho terhadap nikmat apapun, rizki apapun yang Allah berikan kepada kita, besar maupun kecil, ridho, ikhlas nerimanya, syukuri. Kalau kita sudah berbuat seperti ini, takun agnan nas, pasti kita akan menjadi orang yang paling kaya.
Artinya apa? Ya sudah tidak butuh dengan yang lain. Karena sudah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa bersyukur, ridha dengan pemberian Allah, nggak akan ada tuh muncul sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek yang namanya hasud, iri kepada orang lain. Karena yakin rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna, kami yang sudah membagikan, bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, kehidupan mereka, rizkinya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, itu sudah diatur semua sama Allah. Rizki mual pahili, rizki nggak akan pernah tertukar. Kita disuruh terus mendekat kepada Allah, disuruh ibadah kepada Allah. Mau diberi hak Allah, mau tidak pun hak Allah, syukuri aja semuanya. Pandai-pandailah bersyukur. Warda, ridha, rela, ikhlas dengan apa yang sudah Allah bagikan kepadamu, nikmat apapun yang Allah berikan kepadamu, besar maupun kecil. Tapi jaminannya, kalau orang yang pandai bersyukur, insya Allah Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan tadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Ini perintah-perintah semuanya untuk menuju muslim yang sempurna, muslim yang paripurna. Kita disuruh ridha terhadap apa yang Allah kasih, apa yang Allah bagi untuk kita. Kita akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling tidak butuh kepada yang lain, kecuali hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gak pernah bersandar kepada makhluk manapun. Kita hanya dianjurkan untuk terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar. Kalau seandainya kita sandarkan tubuh ini di sebuah dinding pun akan runtuh dan kita pun akan ikut terjatuh. Di saat kita bersandar diri kepada harta kekayaan, harta akan habis. Maka kita tidak akan memiliki apapun ketika kita bersandar kepada harta kekayaan kita. Jabatan, pangkat akan hilang. Semuanya tidak akan ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Tapi kalau kita bersandar diri kepada Allah, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah lenyap. Allah akan terus berada bersama kita. Yakinkan. Makanya orang yang terus yakin kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, hidupnya tenang aja udah. Udah merasa yakin dengan Allah, udah Allah aja, Allah. Pekerjaan ini memang bukan pekerjaan gampang. Kalau orang udah yakin kepada Allah, insya Allah segala apapun keinginannya Allah akan berikan, Allah akan mudahkan. Jadi ketika kita mau apapun agak susah, agak sulit, jangan salahkan siapa-siapa. Sudah seberapa besar kedekatan dirimu dengan Allah? Sudah berapa besar perjuanganmu untuk Allah? Nah ini kita tanya kepada diri kita sendiri. Yang berikutnya, wa ahsin, dan kamu harus berbuat baik, ila jarik, kepada tetanggamu, takun mukminan, pasti kamu akan jadi orang yang beriman sempurna. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Nah, di dalam Islam ini tetangga ada 3. Ada yang memiliki 1 hak, ada yang memiliki 2 hak, dan ada yang memiliki 3 hak. Artinya hak-hak itu mesti mereka terima dari kita. Ketika kita tidak memberikan hak itu, berarti kita sudah berbuat zalim kepada tetangga kita. Yang pertama, tetangga yang memiliki 1 hak bila tetangga tadi adalah 1, bukan orang Islam. 2, dia bukan kerabat kita, orang lain. Orang kafir bertetangga dengan kita. Meskipun dia kafir, Islam mengajarkan dia punya hak
yang harus kita pelihara dan harus kita jaga dan harus kita berikan. Artinya ketentraman dia bertetangga dengan kita, ketenangan dia bertetangga dengan kita harus dia rasakan. Jangan ada kezaliman di dalamnya. Ini Islam mengajarkan begitu sempurna. Jadi nggak ada tuh Islam radikal, Islam intoleran, tuh tidak ada. Islam itu betul-betul toleran yang paling hebat, luar biasa. Tapi toleransinya jangan sampai kebablasan gitu. Nah, sengaja digiring sekarang toleransinya kebablasan gitu. Jangan sampai salah gitu. Toleransi itu ada batasnya ya. Jangan kebablasan. Kalau urusan akidah, urusan ibadah, silakan toleransi, biarkan mereka ibadah dengan keyakinannya, jangan diganggu. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan masuk ke gereja, ikut Natalan, ikut ngucapin Natal. Itu toleransi kebablasan namanya. Harus dipelihara sama kita, dijaga sama kita. Kita punya prinsip, punya keyakinan, punya itikat. Nah, dalam bertetangga juga sama. Mereka kafir, hargai, dia adalah tetangga kita. Jangan ganggu kehidupannya, jangan ganggu ketenangannya, dijaga sama kita. Kalau tetangganya adalah kafir. 2, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu kalau seandainya tetangga kita adalah orang Islam, tapi bukan kerabat, dia muslim, berarti hak dia sebagai seorang muslim dan hak dia sebagai seorang tetangga harus dijaga sama kita, dipelihara sama kita. Yang ketiga, kalau tetangganya adalah kerabat kita, kebetulan kita punya tetangga saudara, berarti 3 kewajiban kita untuk dia. Hak yang kita harus berikan kepada dirinya, hak dia sebagai muslim, hak dia sebagai tetangga, dan hak dia sebagai saudara. Islam mengajarkan begitu sempurna. Jadi gak ada tuh cerita Islam intoleran, Islam radikal tuh gak ada. Gak ada ceritanya. Ini sengaja dibuat aja sama mereka ya. Terkesan tuh Islam radikal, Islam segala macam lah. Gak ada itu ya. Sekarang lagi rame untuk TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Pertanyaannya, pilih mana, Pancasila atau Al-Quran? Ini bukan pilihan. Mau Pancasila atau komunis, itu baru pilihan. Lah ini mah Pancasila atau Al-Quran. Tapi ada sekelompok orang Islam yang memberikan pernyataannya. Apa kata dia? Kalau menurut kami, kalau yang bertanyanya adalah institusi pemerintah, pasti kami akan jawab, kami akan memilih Pancasila. Ini ormas Islam loh, orang Islam yang ngomong. Ini bukan pertanyaan yang pas. Siap buka jilbab? Enggak ada, itu kewajiban. Ini udah mulai ngaco ini semuanya ini. Harus dibenahi, harus diperbaiki ini. Udah mulai ngawur ini semuanya. Kalau dibiarkan, Masya Allah luar biasa. Ngapain coba ASN ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Wawasan kebangsaan mau pilih Pancasila atau Al-Quran? Lah emang ada apa? Pancasila itu dibuat sama umat Islam oleh ulama. Lihat, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Yang kedua, lihat apa isi Pancasila? Kemanusiaan yang adil, itu bahasa Arab semuanya. 3, persatuan Indonesia. Bersatu itu ukhuwah, Islam yang mengajarkan semua. Ini Pancasila yang sekarang ini, yang 18 Agustus 1945. Berbeda dengan Pancasila 1 Juni. Kalau yang 1 Juni kemarin libur, itu Pancasilanya yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Yang sila kelimanya adalah ketuhanan. Awalnya dirombak, akhirnya jadilah yang tahun 1945 tanggal 18 Agustus. Itu yang harusnya libur, bukan tanggal 1 Juni yang libur. Oke.
Jadi kalau kita berbuat baik kepada tetangga kita, siapapun dia, itu adalah tetangga kita. Tetangga itu bagaimana? Kalau dalam ilmu akhlak, tetangga itu adalah orang yang tinggal 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Itu adalah masuk kategori tetangga kita. Jadi 40 ke kanan itu tetangga kita, 40 ke kiri tetangga kita, ke depan tetangga kita, ke belakang juga tetangga kita. Nah kalau kita punya rumah di belakang kuburan, di samping kanan kuburan, ya tetangga kita kuburan. Tapi kalau di sini ada rumah, berarti 40 rumah. Itu masuk kategori tetangga kita. Dalam kitab akhlak Taisirul Khallaq dijelaskan, tetangga itu adalah orang yang tinggal 40 rumah dari segala arah dan penjuru. Jadi luas nih tetangga ini. Artinya meskipun bagaimana, yang kita utamakan adalah tetangga dulu. Sebab kalau ada apa-apa kan tetangga dulu yang paling duluan nolongin kita. Jangan lupa, jangan suka zalim sama tetangga. Meskipun bagaimana, suatu saat nanti ketika kita ada masalah, yang nolongin pasti bukan orang jauh, orang dekat dulu yang di samping rumah kita, tetangga kita yang nolongin. Makanya berbaik-baiklah sama tetangga, insya Allah kita pun akan diperlakukan baik oleh mereka semuanya. Ini dalam rangka menjadi muslim yang sejati, muslim yang sempurna. Jadi mukmin yang baik kalau kita mau berbuat baik kepada tetangga. Berikutnya, wa ahibba linnas, dan kamu harus berusaha untuk mencintai linnas, diberikan kepada orang lain, ma tuhibbu li nafsik, apa yang kamu sukai untuk dirimu. Ini terjemahan saya, meskipun ada lagi yang menerjemahkan cintai dirimu, cintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ada yang artikan begitu, silahkan. Ya. Tapi kalau di sini kita lihat ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik, artinya di sini kamu harus berupaya untuk menyukai apapun yang kamu sukai diberikan kepada orang lain. Ini kaitannya dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, ini berkaitannya dengan sedekah. Nah, Talhah di sini termasuk sahabat yang kaya, punya sebuah perkebunan kurma namanya Bayruha. Ketika turun ayat ini, langsung dia menyerahkan seluruh hartanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lan tanalul birra, kamu sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hatta tunfiku, sebelum kamu menafkahkan ma tuhibbun, apa yang kamu suka. Nah, kita kan belum bisa ya, berat. Rasulullah, ya Rasulullah, jubah engkau bagus, bolehkah aku minta jubahmu? Sebentar, aku pulang dulu, kata Nabi. Rasul ganti, diserahkan jubah tadi kepada sahabat itu. Nah, sahabat tadi ditanya, kamu sopan sama Nabi, kok minta-minta begitu? Nggak apa-apa, saya mau pakai jubah ini supaya apa? Supaya nanti ketika aku mati, aku jadikan kain kafan, supaya tubuh ini tidak tersentuh oleh api neraka. Karena jubah ini pernah nempel di badannya Rasulullah yang tidak mungkin tersentuh oleh api neraka. Di sahabat mintanya luar biasa. Nah, kalau kita sekarang, Pak Kiai, jubahnya bagus, mana ada dikasihin? Rasulullah luar biasa. Makanya di sini kita berupaya ahib minimal lah. Kalau kita ngasih sesuatu, jangan yang kita tidak suka, jangan yang kita udah nggak pakai lagi gitu. Jangan yang jelek. Ya contoh sedekah aja lah. Masukin koropak itu ke dalam koropak masjid, yang lewat di hari Jumat itu pasti nyari uang yang udah lecek gitu. Yang artinya kita udah nggak suka lagi dengan uang tadi. Nah, ini berarti belum sempurna iman kita sebetulnya. Ya. Belum sempurna. Justru kalau ngasih itu cari. Ya, dicontohkan berarti lagi Idul Fitri. Sengaja kita tukar uang yang bagus-bagus. Buat apa? Buat menghibur anak-anak, ngasih anak-anak kecil. Meskipun hanya anak-anak 5.000 juga senang banget. Uangnya 5 ribuan baru, ada 100 lembar, senang banget tuh mereka. Kasihin sama mereka.
Ya. Bahagia banget tuh mereka. Ya. Itu contoh bahwa kita memberikan yang terbaik. Ini mah dikasih itu yang kita udah nggak suka, yang kita udah nggak pakai lagi, baru kasihin. Yang bagus-bagus kita masih pakai. Nah ini belum sempurna berarti. Nah ini berupaya kata Nabi, wahibbalin nas ma tuhibbul nafsik. Takun musliman, pasti kamu akan menjadi muslim yang sempurna. Jadi kalau kita belum begitu, belum sempurna Islam kita. Makanya dikaji dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'ab Al-Imaniyah, itu cabang-cabang iman menuju kepada kesempurnaan iman kita itu. Nah, kalau 70 lebih cabang ini belum kita laksanakan dengan baik dan sempurna, sampai kapanpun iman kita tidak akan pernah sempurna. Masya Allah, ini luar biasa. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang gampang. Berikutnya, nah ini pesan berikutnya nih. Wala tuksirid dhahik. Kamu jangan terlalu banyak tertawa. Kadang-kadang ngaji kan dari awal, dari assalamualaikum sampai salam, itu nggak berhenti-berhentinya. Dan kebanyakan masyarakat cari yang begitu gitu. Kalau yang serius yang ngaji mereka nggak mau. Bahkan yang ceramah pun begitu, ditanya, lucu nggak mau baliknya? Lah ini mau ngelawak atau mau ngaji gitu? Nah ini Nabi yang sudah pesankan, wala tuksirid dhahik, jangan terlalu banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kathratad dhahik, karena terlalu banyak tertawa ini tumitul qalba, bisa membuat hati ini mati. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlalu banyak tertawa di dunia, nanti takut di akhirat kita menangis. Ya. Kita harus banyak menangis di dunia ini. Wala bakaitum katsira, ya. Harus banyak menangis. Tertawa dari awal sampai akhir. Yang ngaji juga kadang-kadang, ya bukan nggak boleh tertawa ya. La tuksir di sini. Ada orang nggak boleh tertawa, diem, kaku, hasum, jelek lagi, abus namanya, bermasam muka namanya. Itu juga dilaknat oleh Allah, nggak boleh. Ada batasnya lah. Kapan kita harus serius? Kapan kita harus tertawa? Nah tertawanya Nabi memang Masya Allah tersenyum saja. Tertawanya Nabi tersenyum, beda dengan kita sampai tekak tuh kelihatan semua, muakak semuanya, udah Masya Allah. Kita rasakan kok kadang-kadang nggak lepas kontrol gitu ya kalau ketawa ya. Nah ini semua bisa mengakibatkan tumitul qalba, bisa membuat hati ini mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi apa yang disampaikan Nabi ini dalam rangka upaya agar kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang paripurna, muslim yang sempurna. Yang pertama, jauhi hal-hal yang haram. Apapun. Sekecil apapun yang haram kita tinggalkan. Nipu, nyolong, bohong, apalagi. Segala macam lah, banyak yang haram-haram. Mabok, judi, haram itu tinggalin sama kita. Takun abadan nas, ya kita akan jadi orang yang ahli ibadah. Kemudian berikutnya, ridho terhadap apa yang Allah kasih. Syukuri nikmat yang Allah beri. Pasti kita akan menjadi orang yang agna, orang yang paling kaya. Berbuat baik kepada tetangga yang hidup bersama-sama kita, di samping kanan kiri rumah kita, depan belakang rumah kita, 40 rumah, itu adalah tetangga kita yang harus kita pelihara dan kita jaga. Ketenangannya, kebahagiaannya kita pelihara. Jangan ganggu mereka. Kadang-kadang kan punya salon baru, seenaknya aja, gonjreng. Tetangga udah kesel banget, ya Allah, ini norak banget sih orang. Jangan lupa, ini zalim. Zalim. Ada orang punya mobil, tapi nggak punya tempat parkir, enak aja depan rumah orang lain. Jangan lupa, ini zalim. Sampai orang yang punya rumahnya mau keluar susah. Udah ditutupin pakai potnya digeser-geser.
Ini kan udah zolimnya luar biasa. Hati-hati, jangan dipikir nggak zolim. Atau rumah dipepet sampai orang, loh jalan saya mana ini? Sampai ketutup. Hati-hati, kezaliman ini Masya Allah luar biasa. Jadi memang dalam bertetangga ini, harus dijaga betul. Bahkan dalam kitab akhlak, Taisirul Akhlak di sini nggak boleh kita lihat-lihat ke rumah tetangga, nggak boleh itu. Sebab kenapa? Takut ada perempuan-perempuan yang memang tidak boleh dan tidak halal kita untuk lihat, meskipun pembantunya. Itu diajar dalam Islam. Nggak boleh tuh nengok-nengok ke tetangga, ngintip-ngintip ke tetangga, nggak boleh. Kebetulan tetangganya punya pembantu agak sedikit muda, cantik, ayo lengat lagi ke belakang, lihat lagi ke rumah tetangga. Hati-hati, itu zalim itu. Ada hisabannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main, ini adab, ini akhlak. Ya, tetangga. Kemudian kita berupaya untuk memberikan sesuatu apa yang kita suka, apa yang kita sukai dan apa yang kita cintai, kita berikan kepada orang lain. Baru kita akan mendapatkan kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu banyak tertawa. Tertawa di sini kohkoha, tertawa yang sifatnya terbahak-bahak. Kalau tersenyum mah dianjurkan. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Tersenyum di wajah saudara-saudaramu adalah sedekah. Karena banyak tertawa ini akan bisa mematikan hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadis berikutnya. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa sallu khamsakum. Laksanakan salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu ini merupakan barometer. Salat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkan salat, mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka dia sudah menegakkan dan mendirikan agama. Faman tarakaha, siapapun yang berani meninggalkan salat, faqad hadamaddin, berarti dia sedang meruntuhkan nilai-nilai agama di dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salat 5 waktu wajib dilaksanakan. Hati-hati, jangan berani meninggalkan salat, termasuk salat Jumat. Jangan seenak udalnya aja. Orang lain sholat Jumat, dia pada nyantai, nggak pada sholat. Hati-hati, berat hukumannya dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. InsyaAllah bulan depan kita akan lanjutkan kembali. Diulangi lagi, ittaqullaha wa sallu khamsakum, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman fahma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.